11월 12일 화요일. 과장님이 갑자기 퇴사하신다길래 무슨 일인가 했는데 알고 보니 우리 경쟁사의 부장 자리로 간단다. 정말 실망이다. 사람 그렇게 안 봤는데 어떻게 그렇게 뒤통수를 칠 수가 있지? 영업하는 사람이 경쟁사로 간다고 하면 결국 클라이언트 빼가겠다는 말이랑 뭐가 다른가 말이다. 난 몰랐는데 퇴사하겠다는 통보를 하고 부장님이나 경영진이랑 꽤 옥신각신했던 모양이다. 어쩐지 지난 며칠 동안 부장님이랑 과장님 분위기가 좀 안 좋다 했다. 둘만 얘기하는 일도 많고 뭐 세상이 다 그런 거라고 말할 수도 있겠지만 그래도 자기를 키워준 직장 배신하고 다른 경쟁사로 클라이언트를 빼돌리는 일을 하다니 이건 정말 아니다. 얘기를 들어보니 우리 회사에서 법적 대응도 불사하겠다고 하는데 정말 그런 게 먹힐지도 의문이다. 소송을 한다 해도 최종 판결이 날 때까지 돈 들고 시간 걸리고 승소한다는 보장도 없는데 그동안의 비즈니스에 타격 입는 건 어떻게 보상을 하냔 말이다. 회사에 들어와서 처음으로 세상 무섭구나 라는 생각을 했다. 서로 먹고 먹히는 게 사회생활이라더니 정말 그런가? 양심적이고 공정한 경쟁이란 없는 걸까? Tuesday, November 12th. I was curious when I heard that our manager was suddenly quitting. Then I learned soon after that he got an offer for a general manager position from one of our competitors. I was so disappointed. He doesn't look like a backstabber, so how could he do this? When a salesman says he got an offer from a competing company, it's as good as saying that he's going to take his clients away from us. After giving his 2 weeks' notice, it seems like he had a big argument with the general manager and the executives. Come to think of it, the atmosphere surrounding the manager and the general manager has been a bit cold for the past couple of days. There were many times when they talked with each other in private. These things happen in the business world, but betraying the company which made his career and taking clients away to the new company is crossing the line. Our company is considering seeking legal action against him, but I'm not sure if those procedures will work. A lawsuit will take time and money, and winning one cannot be guaranteed. Even if we win, how can we compensate for the losses incurred during litigation? For the first time since I joined the company, I have realized that the world of business is scary. People say it's a dog-eat-dog world out there, and it seems true. Isn't there a fair and conscientious way of doing business? 네, 김대리의 영어일기 11월 12일의 일기입니다. 이직하는 직장 상사에 관한 얘기를 하고 있는데요. 회사에서 써볼 만한 그런 표현들을 많이 담고 있으니까요. 잘 기억하셨다가 활용해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 먼저 경쟁사의 부장 자리로 간다 그런 얘기를 했는데요. 직책에 대해서는 전에 설명을 드린 적이 있는데 우리나라 회사에서 그 대리, 과장, 부장, 그 다음에 상무보, 상무 이런 직급이 영어에 이렇게 딱딱 맞는 말이 없는 경우가 많죠. 그래서 이제 부장 같은 경우도 보통은 이제 매니저를 과장이라고 하기 때문에 제너럴 매니저 정도로 그렇게 표현을 하죠. 그 다음에 이직을 하는 경우에 어떻게 표현했나 한번 들어보시면요. Then I learned soon after that he got an offer for a general manager position from one of our competitors. 네, 이렇게 get an offer, got an offer 이렇게 얘기했죠. 과거형으로. 그 offer를 받았다 이런 뜻인데 물론 회사를 옮겼다 이렇게 표현할 수도 있죠. I got a new job이라고 할 수도 있는데 보통은 어떤 다른 회사에서 이렇게 와보라고 이렇게 얘기를 해야지 가는 거기 때문에 get an offer, 어디에서 offer를 받았다라고 얘기하는 경우가 많죠. 그래서 이 회사를 옮길 때 지금 다니는 회사에다가 이렇게 뭐라고 얘기를 해야 되잖아요. 그럴 때 예를 들어서 S전자를 옮기게 됐다 이렇게 얘기하려면은 I got an offer from S Electronics 이렇게 얘기하면 되죠. 그래서 이 get an offer라는 표현을 주로 쓰시면 되겠고요. 그 다음에 경쟁사는 competing company 이렇게 얘기하지 않고 그냥 competitor 이렇게만 말하면 되죠. 자, 그 다음에 경쟁사로 자리를 옮기는 거는 지금 회사 입장에서 봐서는 뒤통수를 맞는 일이죠. 그래서 이제 배신한다는 뜻으로 우리는 뒤통수를 친다, 뒤통수를 맞는다 이렇게 얘기하는데요. 영어로 어떻게 표현했나 들어보시면요. He doesn't look like a backstabber, so how could he do this?
네, backstabber라는 말이 나오죠. 이 stab이라는 단어, stab라는 단어는 칼로 찌르는 걸 뜻합니다. 근데 이제 backstabber니까 등 뒤에서 칼로 찌르는 사람이죠. 그래서 배신자를 backstabber 이렇게 얘기하죠. 우리말로 따지면 이제 뒤통수 치는 사람. 뒤통수 치다를 그대로 영어로 옮겨가지고 표현을 하면은 배신하는 사람이라는 뜻이 잘 살지가 않겠죠. 그래서 stab somebody in the back 이렇게 얘기하면 이제 배신하다라는 뜻이 됩니다. 사람 신체 어떤 부위에 어떤 행위를 할 때 동사 다음에 뭐 그 다음에 그 신체 부위만 얘기해도 되지만 대개 stab somebody in the back처럼 그 동사 다음에 사람을 쓰고 그 사람의 신체 부위를 나중에 쓰는 이런 패턴으로 많이 쓰죠. 그래서 그가 내 머리를 때렸다 그러면 he hit me on the head 이렇게 얘기하는 거죠. he hit my head 이렇게 얘기하지 않고 보통 사람을 목적으로 취하고 그 다음에 이제 신체 부위를 나열하면 되니까 stab somebody in the back이라고 하면은 실제로 등 뒤에서 칼을 찌르는 걸 얘기할 수도 있지만 보통은 이제 배신하다라는 뜻을 지닙니다. 그래서 backstabber 그리고 stab somebody in the back이라는 표현을 기억하시면 되겠죠. 그 다음에 그 퇴사하겠다는 통보를 한다라는 말이 나오는데 영어로 어떻게 표현되나 들어보시면요. After giving his 2 weeks' notice, 네, 이 2 weeks notice라는 말이 나오죠. 그 퇴사를 하게 되면 보통 최소한 2주 전에는 내가 그만두겠다는 의사를 밝혀야 그 회사 입장에서도 새로운 사람을 찾기 때문에 2주 전에 보내는 통지라는 뜻으로 2 weeks notice라고 하면 나 그만두겠다 이런 얘기를 한다는 뜻이 됩니다. 그래서 give someone's 2 weeks notice라고 하면 회사에 그만두겠다는 말을 하다 이런 뜻이 되죠. 그만둔다고 할 때는 quit이라는 동사를 많이 쓰죠. quit. 자, 그래서 I told my boss that I'm going to quit 이렇게 얘기해도 물론 되지만은 I gave my 2 weeks notice라는 표현을 기억해 두시는 게 더 좋을 것 같습니다. 자, 그 다음에 분위기가 안 좋다 이런 얘기 했는데 앞에서도 여러 번 나왔는데 분위기는 보통 atmosphere라고 얘기하면 잘 맞죠. 근데 분위기가 안 좋다고 했는데 안 좋은 분위기라는 뜻은 결국 냉랭한 분위기, 차가운 분위기니까 come to think of it, the atmosphere surrounding the manager and the general manager has been a bit cold for the past couple of days. 네, 이렇게 cold라는 단어를 붙여서 cold atmosphere 이렇게 얘기했죠. 그 예전에 일기에 분위기가 안 좋아졌다라고 할 때 kill the atmosphere in the office 이런 표현도 있었습니다. 그래서 분위기를 죽여놨다 이렇게 얘기할 수도 있는데 어쨌든 그 분위기가 좋다 안 좋다라는 말을 하려면 atmosphere라는 단어를 일단 떠올리시면 될 것 같습니다. 그 다음에 이제 회사를 그만두겠다는 얘기를 했으니까 아무래도 둘만 이렇게 어떻게 할 거냐 얘기하는 그런 시간이 많았다는 말을 하는데요. 다른 사람의 방해를 받지 않고 사적으로 대화를 나눴다 이런 뜻으로 There were many times when they talked with each other in private. 그래서 in private이라고 하면 사적으로라는 뜻이니까 은밀하게 다른 사람과 섞이지 않고 단독으로 이야기를 했다 이런 뜻이죠. 그래서 좀 바꿔서 말한다면 they two talked alone with each other 이렇게 말할 수 있죠. 그러니까 alone이라는 단어는 반드시 한 사람한테만 쓰는 게 아니고요. 두 사람이 다른 사람들과 떨어져서 단독으로 말을 했다 이런 뜻이기 때문에 그러니까 두 사람 이상인 경우에도 alone이라는 말은 쓸 수가 있죠. 그러니까 다른 사람들과 떨어져 있다라는 의미이지 그게 꼭 한 명이어야 된다는 뜻은 아니니까 they two talked alone with each other 이렇게 얘기할 수도 있겠죠. 자, 그 다음에 키워준 직장을 어떻게 이렇게 배신하냐 이런 말을 하는데 사람을 키운다, 양육한다, 돌본다라고 할 때는 우리가 잘 아는 raise라는 단어가 있고 그 다음에 rear라는 단어도 있죠. R-E-A-R 그 뒤를 뜻하기도 하지만 동사로 이제 키운다 이런 뜻이 있는데 아니면 이제 돌봐줬다라는 뜻으로 take care of라고 해도 되지만은 자 여기서는 어떻게 표현을 했냐면요. But betraying the company which made his career and taking clients away to the new company is crossing the line. 네, 커리어를 만들어줬다는 뜻으로 make one's career 이런 말을 썼죠. 그래서 직장에서 어떤 사람을 키워줬다는 말은 그 사람의 커리어를 근사하게 만들어줬다. 커리어가 나아지도록 만들어줬다 이런 뜻이니까 make one's career 이렇게 표현을 하면 좋겠습니다. 그래서 키워준 직장 이런 얘기 하려면 그 career라는 단어와 make라는 단어를 떠올려 보시면 되겠죠. 키워준 직장을 배신하고 나가는 것은 해서는 안 될 일이다. 그래서 이건 아니다 이렇게 얘기하는데요. And taking clients away to the new company is crossing the line. 네, 선을 넘었다라는 뜻으로 cross the line이라고 했죠. 지나치다라는 말을 할 때 앞에 여러 가지 표현들이 나왔는데 일단 go too far라는 말도 있었죠. 너무 많이 간다. 그러니까 정도가 지나친 것을 거리가 먼 것에 비유해서 그렇게 표현할 수도 있고 그 다음에 우리가 또 익숙한 표현 중에는 go overboard도 있죠. board는 배의 갑판을 뜻하는데 배의 갑판에서 over, 넘어서서
물속에 빠질 정도로 간다 이런 뜻이니까 지나치다는 뜻이죠. 그래서 어떤 것이 과도하다, 지나치다라고 할 때 go overboard 이렇게 얘기하죠. 그러니까 배에서 계속 멈추지 않고 걸어가다 보면은 결국 뭐 갑판 밖으로 떨어져서 빠질 수밖에 없는데 이제 그런 모양을 어떤 일을 지나치게 하는 것과 연결시켜서 표현을 하는 거죠. 여기 나와 있는 그 선을 넘었다라는 뜻의 cross the line이라는 말을 기억했다가 활용해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 자, 그 다음에 법적 대응도 불사한다 뭐 이런 말이 나오는데 이 부분의 그 문장들을 보시면은 조금 무슨 뉴스에 나올 법한 그런 어휘들이 좀 나오죠. 그래서 seek legal action against somebody 이렇게 얘기하면은 어떤 사람에 대해서 legal action, 법적인 조치를 seek, 추구한다 이런 뜻이죠. Our company is considering seeking legal action against him. seek가 추구한다 이런 뜻도 있지만은 어떤 일을 말하자면 추진한다. 특히 그 legal action, 법적인 소송을 진행한다라고 할 때 seek legal action 이렇게 많이 표현을 하죠. 자, 근데 그 말은 또 달리 생각을 해보면 이 사안을 법원으로 가져간다 이런 뜻이니까 take the case to the court 이렇게 얘기할 수도 있습니다. court가 C-O-U-R-T인데 법원을 뜻하죠. 법원, 법정을 뜻하죠. 그래서 법정에서 얘기를 하겠다 이렇게 얘기하면 take the case to the court 이렇게 말하고요. 역시 그 court를 활용을 해서 법정까지 가지 않고 문제를 해결한다, 합의로 해결한다라고 하면 법정 밖이라는 뜻에서 out of court라는 말을 씁니다. 그래서 settle the case out of court라고 하면 법정까지, 그러니까 소송까지 가지 않고 그냥 합의로 원만하게 해결한다 이런 뜻이 되죠. 그래서 법정 밖을 뜻하는 out of court라는 말이 합의를 뜻하기도 한다. out of court에다 이렇게 하이픈을 붙여서 하나의 단어로 만들어가지고 out of court settlement라고 하면은 법정 밖에서 settlement, 해결하는 거, 합의하는 걸 얘기하죠. 그래서 소송을 통하지 않은 합의를 out of court settlement라고 얘기를 합니다. 자, 그 표현을 꼭 기억을 해두시면 좋겠고요. 그 다음에 그 비즈니스에 타격 입는 건 어떻게 보상을 하냐 이런 얘기를 하는데 보상을 한다고 할 때 Even if we win, how can we compensate for the losses incurred during litigation? 네, 이 compensate라는 단어가 아주 유용하죠. 그래서 compensate for the loss 이렇게 얘기하면은 손해 본 것을 보상을 하다 이런 뜻인데 근데 여기서는 compensate for loss incurred during the procedure 이렇게 얘기했는데 이 procedure라는 말은 여기서 이제 legal procedure를 얘기하는 거죠. 그러니까 그냥 절차를 뜻하는 게 아니라 법적인 절차, 소송 절차 그러니까 결국 소송을 뜻하는 거고요. 그 소송 과정에서 입은 loss, 손해에 대해서 compensate for, 보상을 한다 이런 뜻이죠. 근데 여기 그 중간에 단어 하나가 더 들어갔는데 incur라는 단어가, incurred라는 단어가 들어갔죠. 자, incur라는 단어는 어떤 상해를 입다 혹은 뭐 입히다 이렇게 얘기할 때 쓰는 단어인데 자, 이걸 뭐 능동형으로 쓸 것이냐 수동형으로 쓸 것이냐 그 다음에 단어 앞에 쓸 것이냐 뒤에 쓸 것이냐 너무 고민하지 마시고 그냥 loss incurred 이렇게 얘기하면 입은 손해 이런 뜻이다 이렇게 기억하시면 되겠습니다. 그러니까 과거분사형으로 쓰는 거고 대개는 단어 뒤에 쓰는 거죠. 근데 그걸 이제 문법적으로 분석하실 필요는 없이 그냥 loss incurred 이렇게 얘기하면 입은 손해라는 뜻이다 이렇게 생각하시면 될 것 같습니다. 그 어떤 단어를 수식하는데 뒤쪽에 붙는 경우를 많이 볼 수 있는데 너무 혼동하지 마시고 그냥 그 어순대로 그냥 기억을 하시면 좋을 것 같습니다. 자, 그래서 이제 세상 무섭다 이런 생각이 들었다는 얘기를 하고 그 다음에 먹고 먹히는 게 비즈니스라더니 정말 그런가 이런 얘기를 하는데요. People say it's a dog eat dog world out there, and it seems true. 네, 이렇게 dog eat dog world out there 이런 말 썼죠. 굉장히 많이 쓰는 말인데 개가 개를 잡아먹는다 이런 뜻인데요. 특히 그 비즈니스 세계에서의 어떤 냉정함, 냉혹함 이런 것을 표현할 때 이렇게 얘기를 하죠. 그러니까 뭐 우리말로도 뭐 조금 상황은 다른데 눈 감으면 코베 간다 뭐 그런 뉘앙스로 하는 말인 거죠. 그러니까 비즈니스 세계에서 경쟁이 매우 치열한 것을 dog eat dog world 이렇게 얘기합니다. 그 out there라는 것은 바깥은 저 밖은 이런 뜻이죠. 그래서 세상은 말이야 굉장히 냉혹한 법이야. It's a dog eat dog world out there 이렇게 정해진 표현처럼 그렇게 쓰니까 통째로 기억을 하시면 좋을 것 같습니다. 네, 그래서 오늘 그 직장에서 경쟁사로 옮기는 그 과장님이죠. 과장님에 관한 얘기를 해봤는데 여러 가지 비즈니스와 관련된 표현, 실제로 발생할 수 있는 그런 일에 대한 표현들이 많이 나오니까 조금 눈여겨서 봐두시면 좋을 것 같습니다. 그러면 우리말과 영어를 한 번씩 번갈아 가면서 들어보시고요. 오늘 방송은 여기서 마치겠습니다. 11월 12일 화요일 Tuesday, November 12th. 과장님이 갑자기 퇴사하신다길래 무슨 일인가 했는데 알고 보니 우리 경쟁사의 부장 자리로 간단다.
I was curious when I heard that our manager was suddenly quitting. Then I learned soon after that he got an offer for a general manager position from one of our competitors. 정말 실망이다. I was so disappointed. 사람 그렇게 안 봤는데 어떻게 그렇게 뒤통수를 칠 수가 있지? He doesn't look like a backstabber. So how could he do this? 영업하는 사람이 경쟁사로 간다고 하면 결국 클라이언트 빼가겠다는 말이랑 뭐가 다른가 말이다. When a salesman says he got an offer from a competing company, it's as good as saying that he's going to take his clients away from us. 난 몰랐는데 퇴사하겠다는 통보를 하고 부장님이나 경영진이랑 꽤 옥신각신했던 모양이다. After giving his 2 weeks' notice, it seems like he had a big argument with the general manager and the executives. 어쩐지 지난 며칠 동안 부장님이랑 과장님 분위기가 좀 안 좋다 했다. Come to think of it, the atmosphere surrounding the manager and the general manager has been a bit cold for the past couple of days. 둘만 얘기하는 일도 많고 There were many times when they talked with each other in private. 뭐 세상이 다 그런 거라고 말할 수도 있겠지만 그래도 자기를 키워준 직장 배신하고 다른 경쟁사로 클라이언트를 빼돌리는 일을 하다니 이건 정말 아니다. These things happen in the business world, but betraying the company which made his career and taking clients away to the new company is crossing the line. 얘기를 들어보니 우리 회사에서 법적 대응도 불사하겠다고 하는데 정말 그런 게 먹힐지도 의문이다. Our company is considering seeking legal action against him, but I'm not sure if those procedures will work. 소송을 한다 해도 최종 판결이 날 때까지 돈 들고 시간 걸리고 승소한다는 보장도 없는데 A lawsuit will take time and money, and winning one cannot be guaranteed. 그동안의 비즈니스에 타격 입는 건 어떻게 보상을 하냔 말이다. Even if we win, how can we compensate for the losses incurred during litigation? 회사에 들어와서 처음으로 세상 무섭구나 라는 생각을 했다. For the first time since I joined the company, I have realized that the world of business is scary. 서로 먹고 먹히는 게 사회생활이라더니 정말 그런가? People say it's a dog-eat-dog world out there, and it seems true. 양심적이고 공정한 경쟁이란 없는 걸까? Isn't there a fair and conscientious way of doing business?